축복받을 줄 알았는데 이스라엘은 또 포로됐습니다. The Israelites thought that they were going to be blessed, and yet they were taken as captives again. 왜 이렇게 됐냐를 설명을 한 겁니다. And it gives us an explanation of why this became to so. 인간의 가장 큰 저주의 시작은 하나님을 모르는 겁니다. The start of the greatest curse of mankind is that they do not know God. 하나님 알아야 되는데 하나님을 떠난 겁니다. They are not animals, but because they have separated and left God, they are not with Him anymore. 다시 말하면 하나님과 관계없는 인생이 된 겁니다. In other words, they now live a life that has nothing to do with God. 그래서 모든 문제 해결자이신 그리스도를 보내서 임마누엘 축복을 주시겠다고 약속한 겁니다. And that's why He promised to give us the blessing of Emmanuel and the promise of Emmanuel, Jesus Christ, to come be with us. 오늘 에스겔서에서는 중요한 답을 주고 있습니다. And then God gives a very important answer in the book of Ezekiel. 마른 뼈가 된 이스라엘을 하늘의 군대로 만드는 비밀을 얘기해요. It was the secret of bringing the Israelites that were like dry bones into a vast. 언제든지 예배 드리실 때는요, 공간 때 얘기했지만은 살아있는 말씀이 내가 붙잡혀야 돼요. And so I said this 그렇죠? before, but no matter when you give worship, you have to be seized by the living and active words of God. 그게 돼야 기도가 살아 역사예요. This must take place in order for your prayers to be living and active. 그래야만 내 삶이 말씀이 살아 역사하는데 그게 이제 전도 운동이 되고 정인이 되는 겁니다. Only then can your life really be in the midst of the living and active words of God so that you can be a witness of evangelism and mission. 오늘 Ezekiel. 세 단어를 기억해야 됩니다. Today you have to remember three words. 이 에스겔은 포로된 자 중에 가치가 있었습니다. And so it says that he was one who was taken captive. 이게 중요한 단어가 하나 나옵니다. And we see a very important term here. 에스겔이 그발강 가에 있었다. It says that he was in the midst of this field. 여러분이 원인을 알고 기도하는 사람은 이기게 됩니다. A person who is able to pray knowing the cause is someone who can be victorious. 3장에 보면 기록되어 있는데 에스겔이 벙어리가 됐다. 이렇게. And in chapter 33 it says that Ezekiel becomes deaf. 정말 응답받으려면 말이 필요 없다. If you truly want to receive 그렇죠? answers, you don't even need words. 사람의 말로 되겠습니까? Is it going to work with the voices and words 진짜 of people? 여러분의 운명 바꾸어 하려면 말이 필요 없다. If you truly want to change your fate, words are unnecessary. 두 번째입니다. Number two, 말이 필요 없어야 하나님의 말씀을 주시는 거예요. 그렇죠? the words have to be unnecessary for you to be able to accept and receive God's word. 그때 주신 단어가 파수꾼입니다. And that time, the word that he gives to him was the watchman. 지금 위기에 빠진 자에게 가서 말해라. Go to those who are fallen to crisis and say, 그래야 그 사람이 살 수가 있다. only then can they live. 34장에는 많은 굶주린 양들을 보라. And then in chapter 34, look at all the sheep that are dying away. 36장에 이렇게 말씀했어요. And then in chapter 36, it says, 너희는 여호와의 말씀을 들을지어다. it says, you hear the word of the Lord. 말씀이 임해야 돼. 파수꾼은 말씀이 임해야 되는 겁니다. And so for watchmen, the word of the Lord has to come upon them. They 능력의 need 말씀. the powerful words of God. 전 세계 흩어진 우리 렘넌트들에게 살아있는 하나님의 말씀과 그 능력이 필요합니다. And the remnants that are scattered throughout the nation and the world, they need the living works of God, words of God. That's 세 번째입니다. number three. 말씀을 대언해라. Go prophesy the word. 생기를 대언해라. Go and prophesy 뭐죠? the breath. What does that mean? 대언자. You are the one. 에스겔아 이 뼈들이 살겠느냐 이렇게 물었어요. He asked Ezekiel, can 이 교회와 네 산업이 살 수 있겠냐? can your church, can your business be, revived again? 언약을 잡은 이 에스겔이 이렇게 대답했어요. But Ezekiel, who has the experience of the covenant, he says, 주 여호와여 주께서 아시나이다. Sovereign Lord, you alone know. 이렇게 대답해요. 그러면 이 뼈들에게 말씀을 대언해라. Prophesy to these bones and say to them, 이 하나님의 말씀은 창조의 말씀이요. God's word 그렇죠? is the words of creation. Isn't that so? 하나님의 말씀이 곧 하나님이시. God's word is Him. It's the Lord. 말씀이 육신을 입어 이 땅에 오셨어요. It says that the Lord became flesh and He came. on this 말씀은 earth. 살았고 운동력이 있다. The word of God is living 이 and 말씀을 active. 대언해라. And so 이게 굉장히 prophecy, 중요하잖아요. these words, these are very important words. 쉽게 말하면
예언된 하나님의 말씀이 성취된 거예요. Simply put, the prophesied words of God's were fulfilled. 그 시간표를 본 겁니다. And that's the time schedule that my word. 보좌의 능력과 생명이 들어가도록 성령이 역사하도록 생기를 불어넣어라. And go and breathe the breath of life into them so that the works of the throne and the 결론입니다. conclusion 47장에 in chapter 47. 여러분이 이제 어떻게 예배를 하느냐가 중요한 거예요. So how you give worship is very important. 여러분을 100% 지키시고 교회를 100% 지키시니까 여호와 하나님이십니다. There are so many people who worry, but it is the Lord God Jehovah who protects me, who keeps our church. 모든 걸 염려를 하나님께 맡기라. Entrust all your worries unto the Lord. 강단 거기서 흘러나온 물이 바다를 살리고 And so the river that falls out from the temple, the water that comes 모든 out, 생물을 살리다 구절이 되어 있어요. it revives the ocean and it revives all 드디어 living things. 실과를 살리고 And then it revives all the things around it. 이게 that 어디로 have 갑니까? 각 trees. 지파에게 갔어요. And then it connects to all the tribes. 죽은 땅을 살리내시. And then it starts to revive all the dead. 예배는 말씀은 세 가지를 살린 말씀이 살아 움직이고 기도 살아 움직이고 전도 증거가 살아 움직이는 것을 여섯 동안 보는 거예요. And so for the next 6 days through worship, we see the living and active words of God take place, the living and active works of prayer that takes place that will bring forth to evangelism and mission. 우리 속에 하나님의 말씀이 역사하는 걸 이걸 누린다면 겁낼 거 없어요. But if we're able to enjoy the words of God inside of our lives, there's nothing for us to be afraid of. 여러분은 반드시 세계 복음할 겁니다. You will absolutely do world evangelism. 20년 동안 여러분과 함께했던 제3 임마누엘 울산교회, 임마누엘 온양교회 성도들과 함께했던 제 삶은 한마디로 딱 정의하면 행복한 전도자의 여정이었다. 그래서 세 가지를 짧게 말씀드리면 첫 번째입니다. 제가 임마누엘 울산교회 와서 처음 받았던 응답이 말씀 성취의 축복이었어요. 하나님이 주신 말씀이 현장에 전달되고 그게 성취되는 되는 축복을 확인하라고 하시는 거구나. 살아있는 하나님의 말씀의 역사를 체험하면 어떤 현장에서도 승리한다. 하나님은 주의 종을 세워서 교회를 다스리시는데 뭘 가지고 다스리냐? 말씀을 가지고. 성소에서 나오는 물이 흘러가는데요, 흘러가는 곳마다 다 살아나요. 하나님의 말씀은 어디든지 성취된다. 하나님의 말씀은 어떤 현장도 살릴 수 있다. 하나님이 저와 여러분 주시는 말씀을 현장에 반드시 성취시킬 거기 때문에 그 사실을 믿으셔야 돼요. 그러면서 두 번째로 제가 울산에 있으면서 확인한 겁니다. 성경적인 전도 운동의 축복이 뭔지를 조금 확인했어요. 전도는 하는 게 아니고 되어지는 거다. 그리고 제자는 만들어지는 게 아니고 태어나는 것이다. 우리가 뭘 하는 게 아닙니다. 우리는 주님 따라가는데 주님이 하시는 거예요. 저와 여러분 부르신 이유가 뭐냐? 전도와 선교의 열매 맺게 하려고. 그래서 임마누엘 울산교회 성도들은 그 축복과 응답을 자꾸 누리고, 저는 부산에서 그 응답과 축복을 자꾸 누린 겁니다. 세 번째가 올바른 교회의 축복이 뭔지를 확인한 것 같아요. 그래서 교회다운 교회 회복하도록 생명의 역사들이 계속 일어나야 돼요. 영육간의 병든 자들이 와가지고 치유받고 회복되고 이런 일들이 교회는 계속 일어나야 돼요. 렘넌트들이 일어나가지고 세계복음화의 주역으로 막 일어나야 돼요. 그게 올바른 교회 축복이요. 진짜로 우리가 올바른 복음 붙잡고 하나님이 원하시는 전도운동하면 하나님은 한 시대 세계복음할 수 있는 교회다운 교회를 회복시킬 것이다. 그래서 하나님의 말씀이 성취된다는 걸 확인하고 증명할 수 있는 교회, 성경적인 전도운동의 모델되는 교회가 없는데 그 응답과 축복 누릴 수 있는 교회, 그러면서 진짜 올바른 교회 축복 회복하는 교회, 그래서 교회다운 교회. 오늘 본문은 바울이 에베소 교회에서 3년간 사역하고 난 다음에 에베소에서 예루살렘으로 가기 이전에 장로들을, 교인들을 모아놓고 마지막 고백을 설교한 내용이에요. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언한 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 교회는 무너지지 않습니다. 그래서 오늘 일부 예배 때 말씀하신 것처럼 염려하지 마라. 개인도 하나님이 100% 책임지시고 교회도 하나님 100% 책임지세요. 여러분들이 진짜 하나님 앞에 기도하면 하나님 역사하십니다.
주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 우리 성도님들한테 꼭 부탁드리고 싶은 거는 연약한 성도를 챙겨서 도우세요. 하나님은 다 이유를 가지고 우리 교회에 오게 하셨어요. 그래서 바울은 이렇게 권면했는데 저는 여러분한테 세 가지를 권면드리겠습니다. 복음만 붙잡으세요. 믿음의 거인이 되세요. 원내스 되면 됩니다. 부산 생명빛교회가 전도운동의 13번째 이종표를 세우는 교회 되도록 저와 여러분들이 함께 기도하시면서 응답과 축복을 누렸으면 좋겠습니다. 주일날 놓치지 마셔야 되는 것은 언제든지 이 말씀이 살아서 역사하는 것을 붙잡아야 돼요. 主日的时候，绝对不要错失的部分是话语是活泼有功效的，绝对要指定主， 그리고 기도가 실제로 살아 역사해야 돼요. 并且祷告得实际上活泼有功效的来做工才行。 그래야 여정을 갈 수 있습니다. 只有这样才能够行走旅程。 실제로 증거들이 났다니까요. 也就是说，实际上证据开始彰显出来了， 이정표입니다. 就是里程碑。 이때 반드시 눈에 안 보이게 성삼위 하나님이 역사하신단 말이에요. 那个时候一定会肉眼看不见的圣三位一体神在做工，现在也是。 여러분 이 언약 잡고 있는데 여러분 가지도 않는데 흑암이 꺾여요. 各位，你们持定住这个约，你们还没有去呢，但是黑暗被折服了。 이거 알면 기도할 수밖에 없죠. 如果你知道这点的话，只能够去做到。 이때 반드시 하나님 나라와 그 일이 이루어지는 겁니다. 但是这个时候一定会出现神的国与神国的事成。 이때 평생 기도 제목과 응답이 연결되는 겁니다. 那个时候会过来一生的祷告题目以及祷告的因缘。 세계복음 안 되는 건 응답 아니에요. 如果不能够做世界福音化，那不是因缘。 여러분을 통하여 흑암이 꺾이고 세계복음화 일어나야 응답입니다. 只有通过各位黑暗被折服，兴起了世界福音化，这个才是因缘。 여러분 성전이 뭔가를 알고 우리가 지어야 되고 어떤 응답이 있냐를 알고 뿌리부터 잘 알아야 되는 겁니다. 各位，我们得知道圣殿是什么，我们得知道这样的真正的原因，知道这个根之后再来建圣殿。 세 가지 뜰과 세 절기가 없어진 겁니다. 是因为没有了三个院子消失，这个三个节期消失了， 세계 선교 안 되죠. 没有做世界宣教， 다민족에게 복음 못 전하죠. 没有给多民族传讲， 병든 자 치유 못 하죠. 没有去治愈病人， 하나님은 당연히 없애버려요. 神肯定会除掉这些圣殿的。 이게 지금 성전 문제입니다. 这个难道是现在圣殿的问题 그래서 吗？ 꼭 저를 마음 담고 所以各位一定要下定决心， 기도하셔야 됩니다. 一定要祷告这个部分。 여러분은 어떻게 생각할지 모르겠지만은 조금만하게 이러면 다민족 사회 하는 거 있죠. 저게 나중에 영원한 축복 연결됩니다. 现在你们做的一点一点的这样的多民族的事工，以后会变成永远的祝福，永远的音乐连接起来的。 다윗이 언약으로 받은 성전을 재건해라. 要建造大卫 말이에요. 大卫蒙到恩惠的这样的圣殿，持定约的圣殿。 다윗이 그렇게도 바라던 언약궤 모신 그 성전을 회복해라. 大卫他千方百计要把约柜放到圣殿里头的那样的心愿，我们要建造这样的圣殿。 거기에는 지성소와 성소가 있는 그 성전을 회복해라. 我们要恢复那个有至圣所与圣所的圣殿。 그때에 다윗 앞에 광야에서는 완전히 성막 중심으로 생활했다. 在那个之前，他们在旷野的时候，完全以圣幕为中心过了生活， 그리고 제일 많이 한 게 예배입니다. 그렇죠? 并且做的最多的就是 그걸 보고 모이니까 회막 중심으로요. 聚在一起，就称为以会幕为中心。 사람들이 살고 있는 모든 집 문 방향을 성막을 향해서 장막도 그렇게 했다. 家家户户所有的门方向都对准了圣幕，这个是叫做以帐幕为中心。 두 번째입니다. 第二个， 만민을 살릴 성전을 재건해라. 要建造去救活万民的圣殿。 이 지금 세 가지 뜰은 중요한 다민족 아이들 병든 살린 건데 그냥이 아니고 这个三个院子呢，现在非常重要，要救活多民族孩子们以及生病的人， 아예 새 뜰 시대를 열어라. 不是就简单的三个院子，而是干脆打开三个院子时代， 그러고 24불을 밝혀라.
24要点亮灯火， 이게 뭡니까? 这是什么意思呀？ 금토일 시대입니다. 周五六日周末3休日时代， 정말로 세계 살릴 묵상 시대를 열어라. 真的开启救活世界的默想时代吧。 여기서 피제사 드리는 것을 가장 중요하게 생각해라. 在这里去献血祭是最为 미래 살릴 성전을 재건해라. 要重建，向着未来的圣殿。 전 세계 재앙막을 성전을 준비해라. 我们要准备在阻挡全世界灾殃的圣殿。 여러분이 한 작은 거는 재앙 막는 사역입니다. 你们做的这项部分是阻挡灾殃的事工， 진짜 영적으로 힘있게 붙잡고 기억해야 돼요. 真的属灵上要非常有力的持定住来祷告。 하나님이 성취시켜 나가는 재앙막을 말씀을 전달해라. 全国世界牧师们要讲到，不用去讲别人的、翻别人的，而是真的神赐给你这样活泼有光效话语，要能够阻挡全世界的灾殃。 237 5천 살릴 성전. 救活237 5000的圣殿， 렘넌트 중에 특히 길을 잃고 있는 TCK 살릴 성전. Remnant 当中，特别是丢失道路的 TCK 要有去救活他们的圣殿。 전혀 복음 못 듣는 흑암 문화에 살고 있는 렘넌트들 CCK죠. 그들을 살릴 수 있는 성전. 全在黑暗之中听不到福音的，要去救活他们的这些 TCK、CCK 这样的圣殿。 아예 문화는 전혀 없는 데 있는 아이들 살려야 돼요. NCK 성전. 没有丝毫文化的那些孩子们，真的要去救活他们 NCK。 나 여호와가 말하노라. 这是我耶和华说的。 하늘과 땅과 바다와 육지가 진동하리라. 我必再一次震动天地、沧海与旱地。 나 여호와의 말이니라. 这是万军之耶和华说的。 하늘과 바다 쉽게 말하면 천지개벽이요. 이 복음은 정말 하늘과 바다 땅이 진동하리라. 这个天地沧海就意味着真的是开天辟地，要震动天地沧海， 만국을 진동하게 하리라. 我必震动万国。 더 중요한 거는요. 나중 영광이 이전 영광보다 크리라. 更重要的是，这殿后来的荣耀比大国先前的荣耀。 여러분은 이런 중요한 거 회복하는 한 가지 결단을 내리셔야 됩니다. 所以各位，你们真的要下决断，要觉知，要恢复这样的部分。 전도하지 못하고 가난하고 무지하고 병들고 무능한 것은 바꾸는 거다. 从以前到现在，我都是一样的，不能够传道的无能，这样贫穷以及这样的疾病，真的要全部改变。 내 업이 내 산업이 세계 복음화할 수 없다면 바꾸어야 됩니다. 바꾸는 것이다. 我的学业、产业、事业，如果做不了世界福音化的话，得改变，必须改变。 이번 주간에 이 응답이 계속되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉主耶稣基督名祝福。 대언자로 부름받은 성도, 포로되어 희망이 없어진 우리에게 임마누엘의 약속을 주시고 내게 부르짖으라 내가 네게 응답하겠다 말씀하심을 감사합니다. 현장의 흑암의 포로가 되어 후대에게 젖을 주지 못해 후대들 혀가 입천장에 붙어 있으며 후대들은 떡을 먹지 못하여 죽고 있습니다. 나의 그발 강가 하나님 앞에 서게 하옵소서. 벙어리가 된 에스겔처럼 사람의 말이 필요 없는 하나님 앞에 선 사람이 되게 하옵소서. 이런 나에게 하나님이 말씀을 주셔서 현장을 살릴 파수꾼으로 세우실 것을 약속하심을 감사합니다. 그 어떤 무너진 현장도 하나님이 살리실 수 있음을 믿고 하나님의 말씀과 생기를 대언하는 파수꾼이 되게 하옵소서. 나의 모든 염려를 버리고 성전에서 흘러나오는 살아있는 하나님의 말씀에 나의 모든 것을 맡기게 하옵소서. 행복한 전도자의 여정. 하나님이 기뻐하시는 전도운동 가운데 우리를 부르신 은혜에 감사드립니다. 남은 생에
내가 해야 될 것을 발견하게 하시고 이 안에 있는 축복을 누리게 하옵소서. 하나님이 주신 말씀이 현장에서 성취되는 것을 확인하기 위해 하나님의 말씀을 온전히 붙잡게 하시고 그 말씀이 성취될 것을 믿도록 은혜를 주옵소서. 하나님이 행하시는 성경적인 전도운동의 축복을 통해 되어지는 전도와 태어나는 제자를 확인하게 하옵소서. 올바른 교회의 축복, 교회다운 교회를 회복하게 하옵소서. 생명의 역사, 영육간의 치유, 올바른 후대가 일어나며 중직자의 기도를 통해 무너지지 않는 교회를 세우게 하옵소서. 새 성전을 건축하라. 예배할 때마다 살아 역사하는 하나님의 말씀이 망대가 되고 살아 역사하는 기도 속의 여정을 가며 실제 증거의 이정표를 남기게 하시니 감사합니다. 지금 일어나는 성삼위 하나님, 흑암 결박, 하나님의 나라가 임하는 역사 속에 내가 있게 하사 새 성전을 건축하는 나의 평생 기도 제목이 나오게 하옵소서. 다윗이 회복했던 언약 중심의 지성소와 성소에서 능력을 회복하는 성막, 회막, 장막 중심의 성전이 회복되게 하옵소서. 셋들 시대, 24시 불을 켜는 금토일 시대, 피언약을 회복하는 묵상 시대를 여는 만민 성전이 회복되게 하옵소서. 이를 넘어 237 5천 종족과 렘넌트를 살려 미래 재앙을 막는 미래 성전이 회복되게 하옵소서. 지금 이 시간 천지가 개벽되며 만국이 진동하는 하나님의 언약을 붙잡게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.